students, good evening. Welcome to India's first animated live tuition. So I welcome you all to 90 Plus My Tuition app. I hope you are all doing very good. Well, okay. So good evening, yes. Good evening, good evening. Chat box like a good evening on the left. Yes. So good evening all. So can I see some good evenings? More good evenings in the chat box? Well, okay. I can see hearts coming. Okay. So very good evening all. And also you should be switching on your videos. So that is mandatory. Well, എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോസ് ഓൺ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്. മിസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോസ് ഓൺ ആണോ എന്ന്. എല്ലാവരും സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ വെക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോസ് ഓൺ ആവട്ടെ. നോക്കട്ടെ, എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഐ വോണ്ട് ടു സീ യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസസ്. So switch on your videos, everyone. And keep it in such a way that I can see your face and your book properly. Okay. Yes. Well. Ellavarum. Okay, so how many of you are new joinees, newcomers ആരൊക്കെയാണ്? Who all are attending the first physics class? ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ്? അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമോ? Can you please hand raise if there are any new joinees or newcomers here in the class? Yes. Okay, so welcome all. Welcome. Special welcome to you all. Well, okay, so I'll introduce myself. Okay, before starting the class, I will introduce myself. So my name is Lovis and I will be handling your physics subject. Okay, physics are handling this. So how many of you is having tough time with physics? Physics ഇഷ്ടമാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഫിസിക്സ്? എളുപ്പമാണോ? ഇഷ്ടമാണോ? അതോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ? അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുമോ? Can you please comment? Physics എങ്ങനെയാ? Okay, symbol for Mayur. Okay, symbol. I am okay in physics. Well, okay, very good. Tough ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? It's okay, it's okay. Well, okay. Yeah. Symbol ആണ്. It is tough for some. Okay, yes. Okay, so I'll make sure that you not only like physics but also you love physics. Okay? നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി തരാൻ കേട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി ആക്കി തരാം. Well, okay, so I can see some of you have not switched on your video, so please എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും. Well, yes. Okay, so before starting the class, can we have a silent prayer? Yes, okay, so please stand up and we'll have a silent prayer for 10 seconds. Everyone, please stand up. Before starting our class, we can start it with a prayer. Okay. Okay, students, so sit. Yes, so as I said earlier, I will be handling your physics subject, and this is our first chapter in the science subject, which is chapter number 10, light, reflection and refraction. Okay, fine. So pudiya joinees, new joinees inu vendi parayana, you should be having a dedicated book. Okay, dedicated book for physics. For every subject you should be having a dedicated book, and in every class you should be with that. Fine. Okay, ശരി. So ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ we will be studying about this reflection. Okay, reflection. First half of this chapter is reflection. Okay, so എല്ലാവരും ഹെഡിങ് ഒക്കെ എഴുതിയോ? പുതിയ ജോയിനീസ് എഴുതിയോ? ഹെഡിങ് ഒക്കെ എഴുതിയോ? സോ നമ്മൾ 2 ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞു. We have already finished 2 classes. Fine. Okay, so പുതിയ ജോയിനീസിനോട് ഞാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? You should be watching the recorded classes of the previous classes. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ലിങ്ക്സ് they will be providing you with the links. So നമ്മുടെ 2 ക്ലാസ്സസിന്റെ ലിങ്ക്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്സ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫോർ ഗൗതമിന്റെ എക്സാം എളുപ്പമായിരുന്നു ഫിസിക്സ്. ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്. സോ ഗൗതം വാസ് our 9th student. Okay, he was there in the 9th standard and his science exam was very good. Okay, so good. Yeah,
So and also I just want to say that our class is live on YouTube. Okay, ഈ ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, so I want you to share the YouTube channel and the links also. Okay, ഈ ക്ലാസ് ലൈവ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Fine. സോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക്, നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് കാണാം. സോ ഷെയർ ഇറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ, ഓക്കെ, ബെല്ലൈക്കൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഫൈൻ. സോ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ലൈവ് ഓൺ യൂട്യൂബ് മോർ. ഓക്കെ, യൂട്യൂബിൽ മോർ ആയിട്ട് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. Yes, good evening. So this is a YouTube channel link. It is there in the chat box. So kindly do subscribe and share it with your friends. So status okay aakka keto. Okay, ningalde school ulla baakiyulla friends inokke ayichu kodukka so they can also watch our classes. Okay, fine. Is it okay? Can we start our class? Can we start our class? Yes or no? Can we start our class? Yeah? Yes. Okay. Many yeses are coming. So fires are coming. Okay, very good, very nice. Okay, so we are going to start our class. So in the first half of this chapter we'll be studying about reflection. നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാഫ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. So can I ask you some questions? Right? So what are the two laws of reflection? ഒന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേ, അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേ. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ആണ് യെസ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വാട്ട് ആർ ദി ടു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. യെസ് മാം, നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സാഗരിക. ഓക്കെ, സാഗരിക, വെൽക്കം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കേട്ടില്ല മോളെ, ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? ടുമോറോ ഇസ് മൈ PT. ഓക്കെ, എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ, ശരി, ഫൈൻ. അപ്പൊ പഠിച്ചോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി ടു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ? The two laws of reflection are the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay, fine, good. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane. ശരിയാണോ ആദിലക്ഷ്മി? സാഗരിക പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? Is that true? Yes. Double thumbs ups. എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് കാട്ടി. സാഗരിക പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? യെസ്, ഓക്കെ, സാഗരിക പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. So these are the two laws of reflection. It is very important. Okay, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. പുതിയ ജോയിനീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എല്ലാം സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, യാ, നോക്കിക്കേ, ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ. രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. That is angle I and angle R. They both will be equal. So that is the first law. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ. പിന്നെന്താ സെക്കൻഡ് ലോ? എന്താ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ്, അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചതാണ്. ആണേ? ഓക്കെ, യെസ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോ. ഓക്കെ, ഈ റിഫ്ലക്ഷന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയില് ദിസ് റേ, ഈ റേ, ഇൻസിഡന്റ് റേ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഇൻസിഡന്റ് റേ. ദെൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന റേനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. Okay, reflected ray and this normal എല്ലാം സെയിം പ്ലെയിനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് ലോസ് എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ നോർമലി ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ, ഇഫ് യു ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ, ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ യു ക്യാൻ സീ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് മിറർ. അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ആ മിററിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ? യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ. സോ അതുപോലെ തന്നെ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ മിറർ മാത്രമാണോ? അല്ല, സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെ, സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ്, കർവ്ഡ് സർഫസിലുള്ള മിറേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ടുഡേ so in the last class we have actually started studying spherical mirrors. Okay, plain mirror മാത്രമല്ല, spherical mirrors എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, spherical mirrors. So spherical mirrors എത്ര ടൈപ്പ്? സാർ മിസ്, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാലോ? spherical mirrors.
Gautam, പറഞ്ഞേ. Spherical mirrors ന്റെ names പറഞ്ഞേ. Convex and concave. Convex and concave mirror. So, what is a concave mirror? Concave mirror is a type of mirror in which the reflecting part is curved inwards. Curved inwards. Okay, very good. So, again, what is a convex mirror? It's a mirror in which the reflecting part is curved outwards. Is curved outwards. So, okay, എല്ലാവർക്കും doubt ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ doubt ഉണ്ടോ? So, concave and convex, we have studied those things in detail. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് some of the terms which are, so these are the concave and convex mirrors. Okay, so this is a concave mirror and this is a convex mirror. Concave and convex mirror. Fine. So, ഈ definition നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ the reflecting surface is curved inwards in the case of concave. Okay, inwards. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ if you are standing here, നമ്മൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇതാണ്. അതിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഇൻവേർഡ്സിലായിട്ടായിരിക്കും അത് ഇരിക്കണേ. സോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ്. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് കർവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് കർവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഫൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then we have studied the terms which are associated with spherical mirrors. അല്ലെ, terms associated with spherical mirrors. So let me ask you, ma'am, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാലോ? So for assisting we have two people here. Okay, അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. In order to help you with the animations and all, we have Jikki sir. Jikki sir, ഒരു ഹായ് പറയോ? ഹായ്. ഹായ്. ഹായ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഹൈ എനർജി. ഹായ് ഓൾ. ഹായ് ഓൾ. Okay, ശരി. Then we have our Judy teacher. Okay, ഫിസിക്സിന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ? നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഫുൾ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളതിൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ കാണുന്നതും. Then we have Judy teacher. So Judy miss ഒരു ഹായ് പറയോ? ഹലോ. ഹലോ. ഓക്കെ, ഹായ്. ഹലോ. യെസ്. ഓക്കെ, സോ Judy teacher നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. മയൂർ. 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 ഹായ് മയൂർ. Hi ma'am. Okay, hi Mayur. So let me ask you, what is a pole of a mirror? Pole. Yeah, pole. Electric pole. Midpoint of the reflecting surface of the mirror. Okay, very, yeah. Called pole. It is denoted by the letter P. P. Yes. So that is the first one. Okay, that is the first one. Okay, yeah, the third one ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺകേവ് മിററും ഉണ്ട്, ഒരു കോൺവെക്സ് മിററും ഉണ്ട്. ആണേ, കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് മിറേഴ്സിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ്. ഫൈൻ, സെറ്റായോ? രണ്ട് മിറേഴ്സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പോൾ. ആ പോളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മയൂർ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ P. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം. മാം, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചാലോ? യെസ്. നിയ. Okay, Nia. Hi, Nia. Yes. Hi. Okay. So, what do you mean? What do you mean by radius of curvature? Or okay, just okay. Before that, what is center of curvature? The center part of the mirror as a part. Center part of the Mirror. Mirror part. Okay, actually, you should be telling that it is a part of a sphere. Ano? Yes. So this is actually a part of a sphere. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. ആണോ? യെസ്. Is that how you should be telling to me? Right? Yes. Okay. ശരി. അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പിയർ. ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത്. ആണോ? സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പിയർ. രണ്ട് കേസും, കോൺകേവിന്റെ കേസും കോൺവെക്സിന്റെ കേസും രണ്ടും എന്താ ഒരു സ്പിയറിന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മിറർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മിററിന്റെ സെന്റർ ആയിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. Okay, center of curvature. So the center of a sphere in which the mirror is a part. Fine. Okay, then what is the radius of curvature? What is the radius of curvature? Hand raise it. Yes, Mehla. Yeah. Noyam. Hi, Noam. Okay, what do you mean by radius of curvature? Just tell me, what is that thing here? Just tell me. It's the
Radius of curvature is equal to the letter R. The distance between the center of curvature and the pole. At the pole. Okay, so very good, very good. It is actually this distance, right? This distance. The distance between pole and the center. Radius of curvature. Radius. That means it is actually a length. Okay. Length radius of curvature. So നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻസിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും റേഡിയസ്. നോർമൽ കേസ് സർക്കിളിന്റെ കേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ? ആണേ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളില്ലേ? യെസ്. സോ വേർ വിൽ ദിസ് ഫോക്കസ് ലൈ? Yeah. And where? Yeah. And where will this focus lie? Hi. Yeah. In between the pole and center of curvature. Yes, very. Pardon. In the middle of center of curvature and pole. Pole, yes. So, രണ്ട് മിററും ഉണ്ട്, കോൺകേവ് മിററും ഉണ്ട്, കോൺവെക്സ് മിററും ഉണ്ട്. സോ രണ്ട് കേസിലും ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും. ആണോ? രണ്ട് കേസിലും ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും. സോ വേർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് പോൾ. ഓക്കെ, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് പോൾ രണ്ടിന്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്? ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. Then I'll be asking, what is focal length? Yes. Alan. The distance between the pole and the focus. Focus. So how is it represented? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്? By a small letter f. Yes. Okay. So ഇപ്പോ ആരായിരുന്നു സർ ഇത് പേര്? അലൻ. ഓക്കെ, അലൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ ഫോക്കസ്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ പോളിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ പോൾ ടു ഫോക്കസ്, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. മനസ്സിലായോ? Then I am asking you, what is the relation between this R and focal length? R ഉം focal length. ഇപ്പൊ നമ്മൾ radius of curvature കണ്ടു, then we have seen the focal length. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I will ask you, what is the relation between this R and F? രണ്ട് ലെങ്തുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? Radius of curvature is the length, focal length is the length. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the relation between those two? Okay, എല്ലാ hand raise ആണ്. So just let me ask you, what is this distance? What is the relation between these two lengths? Yes. Gauri. Okay, Gauri, I can see many hand raises. എല്ലാരും chat, reaction hand raise കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി, literally രണ്ട് കൈയും പൊക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. I can see that, but we'll be giving chances to other students. Yes, Gauri, പറഞ്ഞേ, what is the relation between these two? പറഞ്ഞോ, ഓർക്ക പറ. Radius is twice. Yes. Okay, so how can you write that in equation term? How can you write that? ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഗൗരി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഇസ് ട്വൈസ്. എങ്ങനെ റേഡിയസ് ട്വൈസ് ആവുന്നത്? ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് R ആണ്. സോ അതിന്റെ പകുതിയല്ലേ F. Okay, so we can say that radius is 2f. Focal length ന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും radius of curvature. Okay, set. ഇതുവരെ എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ? ആണോ? സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. സോ പുതിയ ജോയിനീസിനോട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we are going to study about image formation. So write the heading image formation. So എല്ലാവർക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതരുത്. ഇൻ വൺ പേജ് യു വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് സർക്കിൾസ്, മാത്സ്. അടുത്ത പേജിൽ വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി. ഓക്കെ, എനർജി ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക്. അടുത്ത പേജിൽ അതിന്റെ അടുത്ത പേജിൽ എന്താ പറയാ, കെമിസ്ട്രിയുടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഹൗ ഇസ് ദിസ് സർക്കിൾ ആൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി റിലേറ്റഡ് ആണോ? അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അവിയലായി പോവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി ഫിസിക്സിന് ഒരു ബുക്ക് വേണം.
കേട്ടോ? കെമിസ്ട്രിക്ക് കെമിസ്ട്രി, മാത്സിന് മാത്സ്. ശരി. സോ റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്പിയർ. സ്പിയറിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ എന്തായിരിക്കും? സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. ഓക്കെ, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോൾ ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. ആരാ ചോദിച്ച ഡൗട്ട്? ഗൗതം, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, ശരി ശരി ഫൈൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ്, ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ, എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും കണ്ണാടി ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ആ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ യു ക്യാൻ സീ യുവർ സെൽഫ്. ആണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ ഇമേജ് ഇസ് ദെയർ. നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമേജ് അല്ലേ? അതിനെന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഇമേജ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ടേം? ഇമേജ്. ആണോ? ഇമേജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പുതിയ രണ്ട് മിറേഴ്സിനെ കണ്ടു അല്ലേ? വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് സീൻ ടു ന്യൂ മിറേഴ്സ്, കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് പറഞ്ഞേ, കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ. യെസ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? ആണോ? അത് പഠിക്കണ്ടേ? യെസ്. So that is we are going to study about that now. So before studying about image formation, you need to know some of the rules to remember while studying image formation. കേട്ടോ? ഇമേജ് ഫോർമേഷന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു നോ സം റൂൾസ്. ആ റൂൾസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേട്ടോ? സോ റൈറ്റ് ദ ഹെഡിങ് സം റൂൾസ് ടു റിമെമ്പർ ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ? യെസ് ഫൈൻ. നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. വെൽ, ഓക്കെ. യെസ്, യാ, യൂട്യൂബിലൊക്കെ കമന്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ഹായ്, ക്ലാസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫൈൻ. യെസ്. സോ ഹാവ് യു റിട്ടൺ ദ ഹെഡിങ്? ഹാവ് യു റിട്ടൺ? എല്ലാവരുടെ ബുക്ക് എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് കാണട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ബുക്കും മാം, നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ബുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാലോ? യെസ്, ഫിസിക്സിന്റെ ബുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിച്ച്, സ്ക്രീനിലോട്ട് വെച്ച് കാണിച്ച്. നോട്ട് എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും നോട്ട് കാണിക്കാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് എഴുതുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? യെസ്, യാ, ഫൈൻ. വെരി ഗുഡ്. ഹാവ് യു റിട്ടൺ ദ ഹെഡിങ്? എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ? ഹെഡിങ് എഴുതിയില്ലേ? ഫൈൻ. സോ there are actually, okay, I can see. Okay, very good students, very good. So there are 4 rules. Okay, 4 rules ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 4 റൂൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിന്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേട്ടോ? ഓക്കെ, സോ ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ? സെറ്റ് അല്ലേ? ആണെങ്കിൽ just give me a thumbs up. Rules, 4 rules. Okay, so thumbs ups. Yes. Okay, so നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ കാണാം. യെസ്, കുറച്ച് സിമ്പിൾ റൂൾസ് ആണ്. കാണുന്ന പോലെ അത്ര ടഫ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അടിപൊളി നമ്മൾ ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, നിർത്തിക്കോ സാറേ. നോക്കിക്കേ, ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ കോൺകേവ് മിറർ. ആണോ? ഇതൊരു കോൺകേവ് മിറർ അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൺകേവ് മിറർ. നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ, റൈറ്റ്? വി ഹാവ് ദ ഫോക്കസ്, then we have the center of curvature. ഓക്കെ, ഇതുവരെ പഠിച്ച മുഴുവൻ ടേംസ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഫോക്കസ് എന്നും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയത്തുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? യെസ്. സോ ഇത് വെച്ചുള്ള കളികളാ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ടേക്കൺ എ കോൺകേവ് മിറർ. Focus is there. Then we have the center of curvature, right? Center of curvature. Fine. So, കാണാം. First rule. നിർത്തിക്കോ. I've taken an object. Object എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഞാൻ തന്നെ. ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ നിൽക്കത്തില്ലേ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ? This is an object. അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത്? What is the term? Object. മനസ്സിലായോ? Object. So I've taken an object. So object ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേസ് ഇപ്പൊ വരും. സാറേ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് വന്നാലോ? യെസ്, നോണ്ട് ലൈറ്റ് റേ വന്നു. നിർത്തിക്കോ. ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെയാ വന്നേ? പാരലൽ ടു ദി. ഈ ലൈനിന് എന്താ മക്കളെ പറയുന്നത്? ഈ ലൈനിന് എന്താ പറയുന്നത്? I didn't ask you earlier. Yes, what is this line called?
പോളും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഫോക്കസും ഒക്കെ വരുന്ന ആ ലൈനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? യെസ്, ഓക്കെ, യു ആർ ഓൾ വെരി സ്മാർട്ട്. This is known as a principal axis. ആണോ? Principal axis. The line joining the pole, focus, center of curvature. Simple. നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? Principal axis. Right? Okay. So നമ്മുടെ light rayയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ. Look at the light ray. It is parallel to the principal axis. ആണോ? It is parallel to the principal axis. Right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a light ray which is coming parallel to the principal axis obviously എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ആണോ? മിററെ വന്ന് തട്ടിയാൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതിനെ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, നോക്കാം. നോക്കിക്കേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസ്. Okay, it will be going through the focus. So this is rule number 1. Okay, മനസ്സിലായോ? Light ray parallel to the principal axis will be going through the focus. Okay, അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. Rule number 1. Okay, rule number 1. So this is in the case of a concave mirror. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് thumbs up ഇട്ടേ. So this is the first rule. Image formation പഠിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ആ ലൈറ്റ് റേ will be reflected through the focus. Okay, ഞാൻ എഴുതാൻ സമയം തരാം. Okay, ഫൈൻ, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ നമുക്ക് അടുത്ത ആനിമേഷൻ കാണാം. കോൺകേവിന്റെ കണ്ടു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളില്ലേ അവിടെ? ആണോ? സോ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കേസിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ശരി സാർ, നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ കാണാം. നോക്കിക്കേ, മിറർ എടുത്തു, കോൺകേവ് മിറർ എടുത്തു, പോള് മാർക്ക് ചെയ്തു, ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്തു, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേ പ്ലേ ചെയ്യാം സാറേ. നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ വന്നു. ആ ലൈറ്റ് റേയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, സോ നിർത്തിക്കോ. യെസ്, അപ്പോൾ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ത്രൂ ദി ഫോക്കസിൽ കൂടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് റൂൾ നമ്പർ 1. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ് സാർ, നമുക്ക് അടുത്ത ആനിമേഷൻ കാണാം. കോൺവെക്സിന്റെ കേസ് നോക്കാം. യെസ്, നോക്കിക്കേ, നിർത്തിക്കോ സാറേ. ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ കോൺവെക്സ് മിറർ. മിററുകൾ തെറ്റിപ്പോയത് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്താണ് സ്പിയർ വരുന്നത്. ആണോ? ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ സ്പിയർ. ഇപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ഫോക്കസും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും. ആണോ? ഇപ്പത്തെ സൈഡിലല്ലേ സ്പിയർ വരിക? ആണോ? സോ ഫോക്കസും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഈ സൈഡിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ പ്ലേസ് മൈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ വെച്ചു. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിന്റെ സൈഡിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചു. നോക്കാം. ലൈറ്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നിങ്ങൾ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്ട് ലൈറ്റ് റേ പാരലൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം. ആണോ? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പോക്ക് പോയി കൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. പോയി, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മുമ്പേ ഞാനൊരു റൂള് പറഞ്ഞു. പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോണം. ആണോ? പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോണം. സാറേ, നമുക്കൊന്ന് കാണാം, മാജിക് കാണാം. നിർത്തിക്കോ. നോക്കിക്കേ, അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതിങ്ങനെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും പോയതാണോ? അല്ല, നമ്മളത് ബാക്കിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ആണോ? അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ മിസ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ. റൂള് സെയിം തന്നെയാണ്. ഫിഗർ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. A light ray parallel to the principal axis will be reflected through the focus. Okay, focus diverges through the focus. Okay, വെളിയിലോട്ടാ പോയത്, പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. നമ്മളത് വെർച്വലി ചെയ്ത കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് റൂൾ കാണാം സാറേ, മാറ്റാം. റൂൾ കാണാം. യെസ്,
Yeah. So this is the rule. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. Okay, it will be passing through the principal focus. Yes. Yeah, principal focus വഴി അത് പോവും. രണ്ട് കേസിലും കോൺകേവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവും, കോൺവെക്സിന്റെ കേസ് ആണ് ഈ ഫിഗർ, സോ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡൈവേർജ് ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ. സോ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫിഗർ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചേ, ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ, ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് 1 സെന്റിമീറ്റർ, പി എഫ് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എഫ് സിയും 1 സെന്റിമീറ്റർ. മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുക, കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്, രണ്ട് ഫിഗറും വരച്ച്, രണ്ട് ഫിഗറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്കെയിലും പെൻസിലും എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുക. So this is concave, and this is convex. Concave case, convex case. Yes, you should be writing the rule also. Rule is very important. Theory ആയിട്ട് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗറും വരച്ച് പഠിക്കുക. ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ. യെസ്, യാ, നോക്കിക്കേ, കോൺകേവിന്റെ കേസില് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവർ എഴുതുക. കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ, നോക്കിക്കേ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലെക്ടിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് വഴി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും. സെയിം റൂൾ തന്നെ കോൺവെക്സ്, ഫിഗർ മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസം. ഈ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോക്കസും സെന്ററും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ്, ബിക്കോസ് ഈ ഭാഗം അല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഫിയർ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ സ്ഫിയറിന്റെ ഈ ഭാഗത്തല്ലേ ഫോക്കസും സെന്ററും വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഡൈവേർജസ്, അത് വെളിയിലോട്ട് പോകും. then it appears that it is going through the ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ റൂൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അറിഞ്ഞിരിക്കുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കോൺകേവിന്റെയും കോൺവെക്സിന്റെയും ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസ് പഠിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഹാൻഡ് റേസ് ആൻഡ് ആസ്ക്, ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കമന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. വി ഹാവ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ട്യൂട്ടർ ഹിയർ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there are any concerns, just let me know. Well, okay. കഴിഞ്ഞൊരു തംസപ്പ് ഇടുക കേട്ടോ, എഴുതി കഴിഞ്ഞൊരു തംസപ്പ് ഇടുക, പഠിക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് ഒന്ന് പഠിച്ചേ, റൂള് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചേ, നമുക്ക് പഠിച്ചു പോവാം. റൂള് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചോ. വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുക. വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വരച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഫോൺ അവിടെ വിട്ടേക്ക്, ഫോണിനെ ആരും തൊടണ്ട, ഫോൺ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? റൂൾ നമ്പർ 1 വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? വരച്ചില്ല. ഓക്കെ, വരച്ചോളൂ. വരച്ചു കഴിഞ്ഞവര് തംസപ്പ് ഇടുക. റിയാക്ഷൻസിൽ തംസപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫയർ, നമ്മുടെ സാർ പറയാണ് ഫയർ ഒക്കെ പോരട്ടെ, ഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വരട്ടെ. യെസ്, കത്തിക്ക് നമ്മൾ നാണോ. ഓക്കെ, പറയാൻ താമസം. കമന്റ് ബോക്സ് ഫുൾ കമന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ജിക്കി സാർ പറയാണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, അതെന്നാ മരിയ, ഹാർട്ട് പ്ലസ് ഫയർ, അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലേ, സ്മൈൽ, അതുണ്ടല്ലേ. യെസ്,
മിന്നലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Yeah, you can go and take your eraser. Yeah, yes. Irene, you can go and take your eraser. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓർക്കുന്നോ മിസ് പറഞ്ഞത്? കുറച്ച് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്കെയിലും പെൻസിലും ഒക്കെ വെച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചാപ്റ്റർ. യെസ്, yeah, this is the moment. Yes, yeah, okay. വരച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു തംസ് ഇട്ടെ. യെസ്, അതാരായിരുന്നു? അലൻ ആണോ? ഓക്കെ, അലൻ എന്നാ റൂൾ ഒന്ന് പറയോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റൂൾ? ജസ്റ്റ് സ്വന്തം വാക്കിൽ ഒന്ന് പറയോ? വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ? റൂൾ നമ്പർ 1. The ray parallel to the principal axis will appear to go through focal length. Focal length? For principal focus. Okay. In the case of? In the case of concave mirror. Concave ആണോ? ഈ കേസിൽ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്കേ. അപ്പിയർ ചെയ്യുവാണോ? അത് ശരിക്കും ഒരു പോയോ ഫോക്കസിൽ കൂടെ? പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ they reflect through the focus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പിയർ ചെയ്യാ എന്ന് പറയണ്ട, they reflect through the focus. Concave. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എങ്ങനെയാ? it appears to go through the focus. ഇവിടാണ് അപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരിക കേട്ടോ. കോൺവെക്സിൽ അവരങ്ങ് പോയി, നമ്മളിത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. ആണോ? നോക്കേ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയ പോലല്ലേ തോന്നുന്നേ? ആണോ? യെസ്. സോ അതാണ് റൂൾ നമ്പർ 1. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ can I proceed to rule number 2? No. Okay, ready ആണ്. Yes, can I proceed? Rule number 2? Yes. Okay. സോ നമുക്ക് അടുത്ത അനിമേഷൻ കാണാം. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേട്ടോ. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനം നോക്കാം. ആനിമേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ ഫിഗർ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ്. ബേസിക് ഫിഗർ സെയിം എല്ലായിടത്തും. ബേസിക് ഫിഗർ തന്നെയാണ്. യെസ്, ഐഡിയ കാണിക്കാം. യെസ്, ബേസിക് ഫിഗർ ഇത് തന്നെ. ഒരു കോൺകേവ് മിറർ വരയ്ക്കുന്നു. യു ഷുഡ് ബി മാർക്കിംഗ് ദ പോൾ. ആണോ? പോൾ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ദ പോൾ. വി ഹാവ് ദ ഫോക്കസ്. ഇതിന്റെ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ റൂൾ നമ്പർ 2. ഹിയർ കംസ് റൂൾ നമ്പർ 2. യെസ് സർ, പ്ലേ ചെയ്യാം. നിർത്തിക്കോ. ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോക്കസിൽ കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളി എങ്ങനെ പോകും? എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? എന്തുവല്ല റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? ആണോ? മിററിലാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. യെസ്, നോക്കാം എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. നിർത്തിക്കോ. എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു? പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. Okay, parallel to the principal axis. So rule number 2 inde just opposite. Rule number 1 inde just opposite. Focus ikkude light ray vannal it goes parallel to the principal axis. So rule number 1 എന്തായിരുന്നു? Parallel to principal axis ഒരു light ray vannal focus ikkude പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ just opposite. Focus ikkude ഒരു light ray vannal it goes parallel to the principal axis. Okay, it reflects in such a way that it is parallel to the principal axis. മനസ്സിലായോ? Okay, so this is rule number 2. Okay, so ഇത് കോൺകേവിന്റെ കേസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സിന്റെ കേസ് നോക്കിയാലോ? Okay, കോൺവെക്സിന്റെ കേസ് നോക്കിയാലോ? യെസ് സർ, പ്ലേ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ എടുത്തു. പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തു, ഫോക്കസ് മാർക്ക് ചെയ്തു, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു. നിർത്തിക്കോ. ലൈറ്റ് റേ ഇനിയും പ്ലേ ചെയ്തു. യെസ്, നോക്കിക്കേ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നു. ആണോ? ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോത്തില്ല, കോൺവെക്സ് അല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഒരാളായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. പോയത് കണ്ടോ?
പോയത് കണ്ടോ? റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പോയത് കണ്ടോ? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഈസ് റൂൾ നമ്പർ 2. റൂൾ നമ്പർ 2. സോ റൂൾ നമ്പർ 1ന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. സാർ നമുക്ക് മാറ്റാം. റൂൾ നമ്പർ 2 നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, യാ, rule number 2. Rule number 2. A ray passing through the principal focus of a concave mirror. Okay, fine. Okay, a light ray passing through the principal focus. നോക്കിക്കേ, principal focus കൂടെ ഒരു light ray പോകുന്നു. അതെങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? It is directed towards the focus of a concave mirror. After reflection, it will emerge parallel to the principal axis. It will emerge parallel to the principal axis. അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സിന്റെ കേസും അതേപോലെ തന്നെ which is directed to the focus. ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതും എങ്ങനെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നേ? After reflection will emerge parallel to the principal axis. രണ്ട് കേസും സെയിം തന്നെയാണ്. ഫിഗേഴ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആരോസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ്, a ray coming through the principal focus. Principal focus കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ it will go parallel to the principal axis. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഈ ലൈനിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് കോൺകേവിന്റെ കേസ് അതേ റൂൾ തന്നെ കോൺവെക്സിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. A ray which is appearing to be going through the focus will reflect in such a way that it is parallel to the principal axis. Principal axis നെ parallel ആയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, So this is rule number 2. എഴുതുക, വരയ്ക്കുക, പഠിക്കുക. മിസ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുക. വളരെ നീറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ ചാപ്റ്റർ നീറ്റ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഡിറക്ഷൻസ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയത്. ഡിറക്ഷൻസ് തെറ്റിപ്പോയാൽ തീർന്നു കേട്ടോ. ഡിറക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ മിററിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ or it reflects in such a way that it is parallel to the principal axis. മെഷർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ ഇച്ചിരി ചെറുതല്ലേ, അപ്പൊ 2 സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2 സെന്റിമീറ്റർ, ഇത് 2 സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക. ഈ ഡിസ്റ്റൻസും 2 സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടേതായ മെഷർമെന്റ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ആ സമയത്ത് മിസ് മെഷർമെന്റ്സ് പറയാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് റൂളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാം. മേക്ക് ഷുവർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് PF and FC is സെയിം. PF ഉം FC യും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാ ആരോസും ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ ആരോസും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഈ ആരോസ് ഇത് കുറവൊന്നും ഇല്ല വരയ്ക്കാൻ. ഇത്രയും ആരോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കാം. വെൽ, ഓക്കെ. വരച്ചു കഴിഞ്ഞവര് തംസ് അപ്പ് ഇടുക, പഠിക്കുക. എല്ലാരും വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യുക. യെസ്, okay, fine. A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. രണ്ട് മിറർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും after reflection എങ്ങനെ പോകുന്നു? How will it go? How will it reflect? It reflects in such a way that it emerges parallel to the principal axis. Principal axis നെ parallel ആയിട്ട് അത് പോകുന്ന പോലെ കാണിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൂൾ നമ്പർ 2 is this. Rule number 1 is just opposite. Yes. Okay, fine. I can see many thumbs ups coming. Okay, very good. And just study as such. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റൂൾ നമ്പർ 2. ഈ റൂൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നൊക്കെ പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് നോക്കൂ.
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുന്നു പോകുന്നു. വെൽ ഓക്കെ, വരച്ചേരും ഒന്ന് തംസ് അപ്പ് ഇട്ടെ, റിയാക്ഷൻസിലിട്ടെ തംസ് അപ്സ്. ജോസ് കുട്ടി, ശ്രീലക്ഷ്മി എല്ലാരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാം ആരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തംസ് അപ്സ്? മയൂർ, നിഹാല, അലൻ, ശ്രീയ, സാഗരിക. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, hearts and fires are coming. Fine. Okay, very good, very good. പഠിക്കുക. ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാലോ, റൂൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. റൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഒന്ന് കാണട്ടെ എങ്ങനെ റൂൾ മനസ്സിലായോ. യാ, ജോസ് കുട്ടി. റൂൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഫിഗർ നോക്കി റൂൾ ഒന്ന്. ജോസ് കുട്ടി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞേ റൂൾ എന്തായിരിക്കും? A ray passing through the principal focus will get reflected and parallel to the principal axis in a concave mirror. Okay, very good. Okay, a ray which is passing through the principal focus will be reflected in such a way that it is parallel to the principal axis. ആണോ? പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ. കോൺവെക്സിന്റെ കേസിലോ സെയിം തന്നെ അല്ലേ ജോസൂട്ടി? കോൺവെക്സില് അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു വരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു മിറർ എങ്ങനെ അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പോകും? പറഞ്ഞോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. യാ, സ്റ്റക്ക് ആണ് അല്ലേ? യെസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി, സോ ഇതാണ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ പോവും. ഓക്കെ, പോകുന്ന പോലെ അല്ല, അത് പോവും കേട്ടോ. യാ, ഓക്കെ, ശരി. സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് ടു റൂൾ നമ്പർ 3? ഈസിയസ്റ്റ് റൂൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൂള്. അതിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമൊന്നും ഇല്ല, സിമ്പിൾ റൂൾ. പഠിക്കാം. നിങ്ങൾ തംസപ്പ് വന്നാലേ ഞാൻ പഠിക്കത്തുള്ളൂ. യെസ്. ഓക്കെ, so Nia, I will come to you. Okay, I can see your comment. I will come to you. Yes, fine. So here comes rule number 3. Simple rule ആണ്. Yes, sir, എന്നെ നടക്കോട്ടിട്ടോ. Yeah, it have come. this നടക്കു വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാം, animation കാണാം. Yes, എല്ലാ കേസിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ we have a concave mirror. Okay, I have marked the pole, I have marked the focus, I have marked the center of curvature. Set അല്ലേ? ആണോ? ഒന്നും പുതിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം പഴയ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ശരി, നോക്കാം. സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയാൽ തിരിച്ച് അതേ വഴി തന്നെ, ഈ ആരോ കാണുന്നുണ്ടോ, അതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് റേ പോയാൽ it reflects in the same line. അതേ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ നമ്മുടെ മിററിലോട്ട് നോർമലായിട്ട് വന്നാൽ, ഓക്കെ, 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ, ഓക്കെ, നോർമലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ മിററിലോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നോർമലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വന്നാൽ അതേ വഴി തന്നെയല്ലേ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സാറേ, നമുക്ക് ഈ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റാം. നിങ്ങൾ 8th പഠിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കും. യെസ്, ഉണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ. ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ പ്ലെയിൻ മിറർ. യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻസിഡന്റ് റേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. ആണോ? ലൈറ്റ് വന്ന ഒരു മിററിൽ ഇടിച്ചാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി നോർമൽ. ആണോ? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ മിററിലോട്ട് ഇതാണ് നോർമൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് എ
നോർമൽ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ആ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ നോർമലി കൂടെ വന്നാൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എവിടെ ആയിരിക്കും? റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്തായിരിക്കും? മേക്ക് ഷുവർ യു നോ ദിസ് റൂൾ. യെസ്, നോർമലി കൂടെ വന്നാൽ എന്നുവെച്ചാൽ 0 ഡിഗ്രി, നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേയും നോർമലും 0 ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിളും ഇല്ല, നോർമലി കൂടെ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ നോർമലി കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പോകും. യെസ്, ഓക്കെ, കമന്റ് ബോക്സ് ഫുൾ ഐ കൻ സീ ത്രൂ നോർമൽ, ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ നോർമൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. യെസ്, സോ നോർമൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വന്നാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, നോർമലിൽ കൂടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ വന്നാൽ നോർമലി കൂടെ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്. സോറി, നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കാണാം. സോ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, നോർമലായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ അതേ വഴി തിരിച്ചു. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ലൈക്ക് നോർമൽ ടു ദി മിറർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കോൺകേവിന്റെ കേസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് കേസും ഈ റൂള് തന്നെ നോക്കാം. യെസ്, കാണാം. ഓക്കെ, കോൺവെക്സ് മിറർ, ഫോക്കസ്, സെന്റർ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു. പ്ലേ ചെയ്യാം. ഒരു ലൈറ്റ് റേ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ നിർത്തിക്കോ, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ അതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. കണ്ടോ, അതേ വഴി തന്നെ അത് തിരിച്ച് പോകും, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഐഡിയ? സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്താൽ അതുവഴി തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റൂൾ നമ്പർ 3. വെരി സിമ്പിൾ. സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ പോയാൽ അതേ വഴി തന്നെ. ഓക്കെ, സോ സാറേ നമുക്ക് റൂളും കാണാം, മാറ്റിക്കോ. യെസ്, ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഈസി റൂൾ. സോ റൂൾ നമ്പർ 3 is a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror. രണ്ട് കേസും. Okay, concave-ന്റെ convex-ന്റെ കേസും. So after reflection, it is reflected back along the same path. Same path കൂടെ അത് reflect ചെയ്യും. Okay, same path കൂടെ അത് reflect ചെയ്യും. So this is rule number 3. So concave mirror-ഉം convex mirror-ഉം. മനസ്സിലായോ? So figure വരയ്ക്കുക, റൂൾ എഴുതുക. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. Or if you have any concerns, let me know that in the chat box. Chat box-ൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ ആണ്. ഫിഗറും ആരോസും മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളിത് മറന്നു പോകും ആരോസ് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെ, എവിടുന്നായി ലൈറ്റ് വന്നേന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന പോലാണെങ്കിൽ it is reflected along the same path in the case of a convex mirror. So this is convex and this is concave. ഒരു കേവ് പോലെ ഇവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേവിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. സോ അതങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, കോൺകേവ്. ഫൈൻ, പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുക. ആരോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുക. മിസ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. പഠിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. പതുക്കെ പഠിക്കാം, നമുക്ക് സമയം കിടക്കല്ലേ. അപ്പൊ പഠിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം അല്ലേ സാറേ? യെസ്, ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. പഠിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, പഠിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ. യെസ്, കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ, സിമ്പിൾ. In the case of a concave, അതേപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സിന്റെ കേസിലും directed in the direction of the center of curvature of the convex mirror. After reflection, how is it going? It is reflected back along the same path. Same path കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ reflected ray വരുന്നത്. Incident rayയുടെ same pathil reflect ചെയ്തു പോകും കേട്ടോ. So if you have any doubts, just let me know in the chat box or again hand raise or else take it down and I will be asking you questions now. Yes. തംസ് അപ്പ് ഇടുക, ഫയർ ഹാർട്ട് ഒക്കെ ഇടുക. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. യെസ്,
വരച്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവര് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു. കോൺവെക്സ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്. സോ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് മിറർ. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വരച്ചു, പോൾ ഉണ്ട്, ഫോക്കസ് ഉണ്ട്, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ, നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ആരോ നോക്കണ്ട, സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് തന്നെ വരയ്ക്കാം. സോ അതെങ്ങനെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു? എന്തായാലും മിററിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം, ആണോ? റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. ഇൻസിഡന്റ് റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പോകും? അതേ വഴി തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. സെയിം പാത്ത്. ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് അലോങ് ദി സെയിം പാത്ത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് അലോങ് ദി സെയിം പാത്ത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂള് പഠിക്കുക. ഈ റൂള് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിന് മുമ്പുള്ള റൂള് പഠിക്കുകയാണ്. ഈ റൂൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ റൂൾ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ. thumbs ups വരട്ടെ. I have actually seen many thumbs up. So ഇനി പുതിയതായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ thumbs up ഇടുക. ഓക്കെ, മാം നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ? വാട്ട് ഈസ് റൂൾ നമ്പർ 3? ദേവനന്ദ. ഹായ് ദേവനന്ദ. ഹായ്. Can you explain or can you just state rule number 3? Yes, ma'am. Yes. The ray passing through center of curvature of the concave mirror or convex mirror, Okay. it is reflected back the same path. It is The ray is along the same path, right? yes. Do you have any doubts there? Have you taken the figure and all? Mute ആയോ? അല്ല, sorry, mute ആയോ? Yes, ma'am. You got it? Yes. Okay, ദേവനന്ദ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ. Is it right? What Devananda told, is it right? Yes. Okay, so she has stated the correct answer. So the ray, ഞാൻ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. A ray passing through the center of curvature. രണ്ട് കേസിലും how is it getting reflected? How it is getting reflected? Along the same path. Okay, along the same path. So here comes rule number 4. Okay, rule number 4, which is the last rule, final rule ആണ്. തേർഡ് പോയിന്റില് കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, താഴോട്ടാണ്. യെസ്. Okay, is it right? Yeah, it's right. Yes. Okay, ശരി. So here comes rule number 4. Yes. വന്നു, നമ്മുടെ ആള് വന്നു. ഒരു കോൺകേവ് മിറർ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? കോൺകേവ് മിറർ വന്ന് എല്ലായിടത്തും സെയിം ബേസ് ഫിഗർ തന്നെ കേട്ടോ. ബേസ് ഫിഗർ സെയിം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ കോൺകേവ് മിറർ ഇസ് there. We have the pole മാർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തും കേട്ടോ. Pole, we have focus, we have center of curvature, right? And this PC, this FC and PF, this distances will be same. രണ്ടും equal ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം, right? Okay. So here comes rule number 4. Yes sir, you can play it. നോക്കിക്കേ എല്ലാരും നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ചേ. എന്നാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ വന്നു. എങ്ങനെയാ ലൈറ്റ് റേ വന്നേ? എങ്ങോട്ടാ വന്നേക്കുന്നേ? It is striking to the pole, അല്ലേ? പോളിലോട്ടാ വന്നേക്കുന്നത്. ആണോ? പോളിലോട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ വന്നേക്കുന്നത്? Have you seen that? എങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്നത്? ചരിഞ്ഞാണോ വന്നേക്കുന്നത്? Okay, so we say that a light ray which is obliquely passing through the pole. Obliquely എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിഞ്ഞ്. Okay, പോളിലോട്ട് ചരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ വന്നു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി ഡൗട്ട്സ്? നമ്മുടെ പോളിലോട്ട് എങ്ങനെയാ ലൈറ്റ് റേ വന്നേക്കുന്നത്? which is obliquely striking the pole. Okay, അപ്പൊ നോക്കാം. obliquely പോളിലോട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും? You know that it reflects, right? It reflects. Okay, obviously there is reflection. എങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്നത്? നാട് സർ കാണിച്ചു. എങ്ങനെയാ വന്നേക്കുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ പോവും. But make sure this angle
and this angle is same. Okay, എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി സെയിം. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഓഫ് എത്ര ആംഗിൾ ആണോ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തേ അതേ ആംഗിളിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു തിരിച്ചു. ഫിഗർ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? സോ കോൺകേവിന്റെ കേസിൽ ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കുക. ദിസ് ഇസ് ലൈറ്റ് റേ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ പോൾ which is obliquely. Okay, obliquely ആണ്. obliquely എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിഞ്ഞ്. ഓക്കെ, സോ ചരിഞ്ഞ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആംഗിൾ ആണോ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിറർ കാണിച്ചാലോ പിള്ളേരെ? യെസ്, ആർ യു റെഡി? ആർ യു റെഡി? കോൺവെക്സിനെ കാണട്ടെ? യെസ് യെസ്, നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് കണ്ടുവരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് വന്നു. സോ ഹിയർ കംസ് ദ കോൺവെക്സ് മിറർ. വി ഹാവ് ദ ഫോക്കസ്, വി ഹാവ് ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ പോൾ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് റേ വരികയാണ്. കണ്ടോ, ലൈറ്റ് റേ പോളിലോട്ട് ഒബ്ലിക്ലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ എങ്ങനെ പോവും? നിങ്ങൾ പറ, നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, എങ്ങനെ പോവും? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ? എങ്ങനെ പോവും? യെസ്, യാ, പ്ലേ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പറ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ അല്ലെ? ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ അത് പോയിക്കോളും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എനി ഡൗട്ട്സ്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. എനി ഡൗട്ട്സ്? Any doubts? No. Yes. Okay, fine. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാലോ? കാണാം. Yes. So here comes rule number 4. A ray incident obliquely to the principal axis. Okay, principal axis lo ingota to the pole, towards the pole P. അതാണ് P എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കേസിലും on the concave or a convex mirror is reflected obliquely. ചരിഞ്ഞ് തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. കേട്ടോ, ചരിഞ്ഞ് തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ദർശന മനസ്സിലായോ? ഒരു മിററിലോട്ട് ഒബ്ലിക്ലി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ തട്ടുന്ന പോലെ പോളിലോട്ട് വന്നാൽ, ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോളിലോട്ട് വന്നാൽ അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ and this angle will be same. അങ്ങനെ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകും. Angle of incidence will be, yes, those two angles will be equal. Okay, ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. This is angle of incidence and this is angle of reflection. This is angle of incidence and this is angle of reflection. രണ്ട് ആംഗിളും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ പോകുന്നത്? ഒബ്ലിക്ലി വന്നാൽ ഒബ്ലിക്ലി. അപ്പോൾ ആംഗിൾസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. കേട്ടോ, ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ആംഗിൾ ഓഫ് ഐ ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ there are 4 rules. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് 4 റൂൾസ്. 4 റൂൾസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ അറിയണം. ഫിഗറും വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കേട്ടോ, ഫിഗറും വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ റൂള് അറിയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കേട്ടോ, യെസ്, ഫൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഒബ്ലിക്ലി? ഒബ്ലിക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിഞ്ഞ്. സിമ്പിൾ ടേംസ്. ഓക്കെ, ചരിഞ്ഞ് വരിക ആണോ? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. യെസ്, ഒരു ലൈറ്റ് റേ ചരിഞ്ഞ് മിററിൽ പോളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. ചരിഞ്ഞു വന്നു ലൈറ്റ് റേ, ചരിഞ്ഞ്. ഒബ്ലിക്ലി വന്നാൽ ഒബ്ലിക്ലി പോകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. ഫൈൻ. Okay, thank you. You're welcome. Yes. So എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെരി ഗുഡ്. ബോത്ത് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ. ബോത്ത് ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചേ. ഈ റൂൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചേ. റൂൾ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചേ. മാം ഗൗതം ചാറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ്, യാ, obliquely meaning. Yeah, okay, I have told him. Yes. So rule number 4. So there are 4 rules. Rule number 1, 2, 3, 4. ഈ rule number 4 ഇപ്പോൾ പഠിച്ചേ. ചോദിക്കാം. വരച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ആരോസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ ആരോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആരോസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ? What is the use of an arrow? In order to show the direction. അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ തെറ്റിയാൽ തീർന്നില്ലേ? ഇൻസിഡന്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും ഡയറക്ഷൻ തെറ്റി പോകരുത്. അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. സോ ആ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. കേട്ടോ, ഫൈൻ. യെസ്, സോ റൂൾ നമ്പർ 4. പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുക. ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു നൗ. വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തംസ് അപ്സ് തരിക. തംസ് അപ്സ്.
fires and everything. എല്ലാരും സെക്കൻഡ് റൂൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Yeah. Okay, rule number 4. മാം നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. ദർശന. Darshana, what is rule number 4? A ray parallel to the parallel obliquely to the പാരലലും ഒബ്ലിക്ലിയും വരുമോ? ഒരു മിനിറ്റ്. പാരലലും ഒബ്ലിക്ലിയും ഒരുമിച്ച് വരുമോ? പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ റൂള്. പറഞ്ഞോ. A ray obliquely passes Passing through the pole of the mirror. Okay. Of a convex or a concave mirror. Well, okay. It reflects. To the same angle. Okay, it reflects obliquely. ആണോ? Obliquely. It reflects obliquely. ശരി. Obliquely reflect ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how is the relation between both angles? Angle of incidence ഉം angle of reflection തമ്മിലുള്ള relation എന്തായിരിക്കും? Both are equal. Both will be equal. ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any doubts? Equal അല്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Unequal ആണെന്നുള്ളവരൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടേ? ഇല്ല, ആരുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റൂൾ നമ്പർ 4. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എല്ലാ റൂൾസും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം. യെസ്, സോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ, സോ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ ഹൗ ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ്? It looks like it is reflecting through the focus. ആണോ? ഫസ്റ്റ് കേസ്, കോൺകേവിന്റെ കേസും കോൺവെക്സിന്റെ കേസും. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? Nia, do you have any doubt with this rule? Actually, you told me to show this slide, right? Yes? No? Okay, ശരി. Yeah. Then rule number 2. ഫസ്റ്റ് റൂളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോകും, വിച്ച് ഇസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് റൂൾ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, അത് രണ്ട് കേസും കോൺകേവും കോൺവെക്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, കോൺകേവും കോൺവെക്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശരി. Then comes rule number 3, which is a simple rule. അല്ലേ? റൂൾ നമ്പർ 3 വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? ആണോ? വളരെ എളുപ്പം. ഇതിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റൂൾ ഇല്ല. സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയാൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, it will reflect along the same path. മനസ്സിലായോ? ഫിഗേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. രണ്ട് കേസും കോൺകേവും കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സും. റൈറ്റ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിക്കുക. ശരി. Now comes the last rule, which is a light ray which is incident obliquely. വാക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. obliquely to the pole എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ തട്ടുന്ന പോലെ പോളിൽ വന്നാൽ it reflects obliquely. And the angles, this angle will be equal. This angle and this angle will be equal. It obeys laws of reflection. Okay, laws of reflection obey. മനസ്സിലായോ? 4 റൂൾ മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 4 റൂൾ പഠിച്ചിട്ട് വരുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കല്ലേ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, നിങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കല്ലേ, എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. വാട്ട് ക്യാൻ ഫിൽ എ റൂം ബട്ട് ടേക്ക് അപ്പ് നോ സ്പേസ്? ഒരു സ്പേസും എടുക്കാതെ റൂം ആരെയും കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് ക്യാൻ ഫിൽ എ റൂം but take up no space? എന്തായിരിക്കും? സ്പേസ് എടുക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാ കാണത്തില്ലേ റൂമില്? അത്രയും സ്പേസ് പോയില്ലേ? സൗണ്ട്. ഓക്കെ, അടിപൊളിയായിട്ട് കുറെ കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് അല്ല എന്താണെങ്കിലും. നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. Okay, I can see many
comments. Very good, very good, very good. Okay, can you repeat the question? Yes. What can fill a room but take up no space? ഒരു സ്പേസും എടുക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റൂം ഫില്ല് ചെയ്യാം? സ്പേസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൂം ഫില്ല് ചെയ്യാം? ഡസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പക്ഷേ ഡസ്റ്റ് അല്ല. It is taking some space, right? Yes. So the answer is the name of this chapter, which is light. Okay. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാറ്, ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൂം ഫിൽ ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് നോ സ്പേസ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു. എയർ പറഞ്ഞു, യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആക്ച്വലി. എയർ, സൗണ്ട്, യാ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ്. പിന്നെന്താ മാം വന്നേ? വോളല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് അല്ലേ, അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് സ്പേസ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയില്ലേ ചാപ്റ്റർ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ചാപ്റ്റർ. ഫൈൻ. സോ എല്ലാവരെയും 4 റൂൾ പഠിച്ചോ? 4 റൂൾ പഠിച്ചില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം നടത്തിയാലോ? യെസ്. സോ കോൾ യുവർ പേരൻസ്. എല്ലാവരും പേരൻസിനൊക്കെ വിളിക്കുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പേരൻസിനൊക്കെ വിളിക്കുക, അടുത്തിരുത്തുക. നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ മിസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടലി ദർ ബി 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിക്കേ, ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു നോക്കുക. കോൾ യുവർ പേരൻസ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ബി സീയിങ് ദം ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ ഇരുത്തുക കേട്ടോ. ഫൈൻ. യെസ്, പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. എന്തുവാണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ഫോം എക്സാം ആയിരിക്കും. ഫോർ ദ ന്യൂ ജോയിനീസ് I'll be telling the rules. ഓക്കെ, ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം എക്സാം ആയിരിക്കും. ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Fill in your name, your roll number, then there will be 5 questions and each question is carrying 2 marks each. 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, ടോട്ടൽ 10 മാർക്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോറും അറിയാം. ബട്ട് ഇന്നത്തെ ഗൂഗിൾ ഫോം എക്സാമിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, മിസ് അത് വാല്യൂ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ശരി. യെസ്, പേരൻസിനെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ടോ മാം സ്ക്രീനിൽ? യെസ്, എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത്. എക്സാം ടൈം ആണ്, നമ്മുടെ എക്സാം ടൈം ആണ്. വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യുക, എക്സാം ടൈം ആണ്. യെസ്, okay, Nevin is good. Okay, little brother is sitting with you. Okay, it's fine. Okay, so Google form the link ഇടട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ, ഇത് പഠിപ്പിച്ച ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ. വി ഹാവ് ടൈം. പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ. യെസ്, നമുക്ക് ലിങ്ക് ഇടാം. പഠിച്ചോ. സോ ഒരു 10 സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ തരാം. ഓക്കെ, ശരി. യാ, സോ ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. Fill in your name, your roll number, and there will be 5 questions. I know 2 of them I didn't teach you, but it's fine.